जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आम यूट्यूब चैनल श्रीकृष्ण एस्ट्रो ओडिया रे आपनकु स्वागत। बंधुगण सर्वप्रथमे आपण माननकु नववर्षर हार्दिक अभिनंदन। एही 2021 वर्ष आपणक पई मंगलमय हेउ। आज आमे जानिबा 2021 वर्षर कर्कट राशिर वार्षिक राशिफल विषय रे। एही वार्षिक राशिफल ग्रहंक स्थिति और गोचर को नहीं आधारित एवं ग्रहंक स्थिति और गोचरर प्रभाव समस्त व्यक्तिंक उपरे पड़ी थाए एवं ग्रहंक स्थिति और गोचर को नहीं आमे पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य विषय रे संपूर्ण विश्लेषण करी कहिछु। सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। तो सर्वप्रथमे जानिबा 2021 वर्षर ग्रहंक स्थिति और गोचर विषय रे। एही 2021 वर्षटी कर्कट राशि और कन्या लग्न रे प्रारंभ हेब। वर्षर प्रारंभ रे गुरु मकर राशि रे विराजित रहिबे एवं 6 एप्रिल को कुंभ राशि रे प्रवेश करिबे। पुनः 14 सेप्टेम्बर को से बकरी हुई मकर राशि रे विराजमान करिबे एवं 21 नवेम्बर को पुनः कुंभ राशि रे प्रवेश करिबे। शनिदेव वर्ष सारा मकर राशि रे विराजित रहिबे। सेही परि राहु वृष राशि रे और केतु बिछा राशि रे विराजित रहिबे। मंगल देव पूरा वर्ष मेष राशि ठारू बिछा राशि पर्यंत गोचर भ्रमण करिबे एवं एही परि भाबे अन्य ग्रह माने मध्य समस्त द्वादश राशि रे गोचर भ्रमण करिबे। तो आसंतु जानिबा 2021 वर्षटी कर्कट राशि रो व्यक्तिंक पई केमिति कटिब से विषय रे। आ पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबे ऑल रे सिलेक्ट करंतु। काहे कि ना आमे अपलोड करिथवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। कर्कट राशि रो व्यक्तिंक पई एही 2021 वर्षटी मिश्रित परिणाम प्रदान करिब। काहे कि ना वर्षर प्रारंभ रे मंगल ग्रह आपणक राशि स्थान रु दशम भाव रे विराजमान करिबे, जहा फल रे आपणको कार्य क्षेत्र रे उन्नति बा प्रगति प्राप्ति हेब। एही समय रे आपण समस्त कार्य को सफलता पूर्वक संपन्न करिबारे सक्षम हेबे। यह व्यतीत शनिदेव मध्य आपणक राशि रु सप्तम भाव रे स्वग्रही हुई वर्ष सारा विराजित रहिबे, जहा फल रे आपणको शुभ फल प्राप्ति हेब। शनिक ही शुभ दृष्टि विशेष करी चाकरी वर्गुआ व्यक्ति को पदोन्नति देवारे सहायक हेब। किंतु वर्षर एप्रिल ठारू सेप्टेम्बर मध्य पर्यंतर समय आपणक पई सामान्य संघर्षपूर्ण रहिब। सेथि पई यथा संभव कार्य क्षेत्र रे सावधान रहंतु। काहे कि ना भाग्य दुर्बल हेबारु समस्या सृष्टि हेब। एही समय रे कार्य क्षेत्र रे सहकर्मी सहित मतभेद और वाद विवादर संभावना रही। सेथि पई निज क्रोध रे नियंत्रण रखंतु, अन्यथा आपणक छवि रे हानि घटिब। एही वार्षिक राशि फल अनुसार वर्षर जनवरी ठारू एप्रिल मास पर्यंत कर्कट राशि रो व्यक्तिंक पई उत्तम अनुकूल रहिब। एही समय रे कार्य क्षेत्र संबंधित विदेश जीवार अवसर मिलिब। व्यवसायी वर्गंकु मध्य शनि और गुरुंक सप्तम भाव रे उपस्थिति अत्यंत उत्तम परिणाम प्रदान करिब। एही अवधि रे आपणक व्यवसाय रे वृद्धि हेब। एहा व्यतीत आपण समाज कल्याणकारी कार्य रे मध्य उत्सुकता सहित भाग नेबे, जहा फल रे आपणक व्यवसाय रे सुधार हेबा सहित आपणक सामाजिक मान सम्मान रे मध्य वृद्धि पाइब। व्यवसाय क्षेत्र रे पुंजी निवेश करिबा पई उत्तम अनुकूल समय, किंतु आपणकु निज परिश्रम और प्रयास जारी रखिबार आवश्यकता रही। आर्थिक स्थिति दृष्टि कर्कट राशि व्यक्तिंक पई वर्षटी उत्तम अनुकूल रहिब। सेथि पई आपणकु अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण बजाय रखिबार आवश्यक रही एवं धन संचय करिबारे प्रयास करिबा उचित। किंतु मार्च मासरू मई मास पर्यंतर समय रे स्थिति रे परिवर्तन आसीब। विशेष करी सरकारी क्षेत्र रे कार्यरत व्यक्ति को
ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାରୁ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଋଣ ଭାରରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ରୋତରୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଓ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2021 ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ଏହି ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୁସଙ୍ଗ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାଧନରେ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷଟି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ଶନିଦେବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ହାନି ଘଟିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଏବଂ ଗୃହର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଓ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାରରେ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କାହିଁକି ନା କିଛି ଗ୍ରହଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଏବଂ କିଛି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କ୍ରୂର ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଆପଣ ଓ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ ଓ ମନମାଳିନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ରୁଚି ରଖିବେ। 14 ଜାନୁଆରୀରୁ 12 ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ସହିତ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାନ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହେବା କାରଣରୁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼ିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ କୁସଙ୍ଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ
ଆପଣ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବର୍ଷ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଶନି ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହି ଚତୁର୍ଥ ଓ ନବମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 20 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଧ୍ୱଜା ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 2021 ବର୍ଷର କର୍କଟ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୀତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।